दुनियाए सदाकत पर तेरे नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनियाए अदालत पर तेरे नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनियाए सखावत पर तेरे नाम रहेगा, उस्मान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनियाए शुजाअत पर तेरे नाम रहेगा, हैदर तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनियाए सियासत पर तेरे नाम रहेगा, मुआविया तेरे नाम से इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युضلله फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व महबूबना व मुर्शिदना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इंसानु मआदिनु कमआदिनिज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुनियाए सदाकत पर तेरे नाम रहेगा,
सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया या अदालत पर तेरे नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया या सखावत पर तेरे नाम रहेगा, उस्मान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया ये शुजाअत पर तेरे नाम रहेगा, हैदर तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया ये सियासत पर तेरे नाम रहेगा, मुआविया तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जुड़े ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमसा कोई हमदम दम साज नहीं है, बाती तो है हरदम मगर आवाज नहीं है, बाती तो है हरदम मगर आवाज नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। আলহামদুলিল্লাহ। তাহফিজুল কোরআন নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল। আজকের এই মহতী মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব জিয়াউল হক হাসান বাড়ি, স্বত্বাধিকারী মা ডাইং নারায়ণগঞ্জ। আজকের মাহফিলের বিশেষ মেহমান জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক বয়াতি, সভাপতি চরবৌডুবা বয়াতি বাড়ি জামে মসজিদ। জনাব মোহাম্মদ দুলাল মাঝি, সভাপতি চরবৌডুবা হাওলাদার বাড়ি জামে মসজিদ। আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান জনাব আসাদুজ্জামান খোকন মুন্সি, সেক্রেটারি অত্র মাদ্রাসা, এবং আজকের মাহফিলের সুদক্ষ পরিচালক সাহেব, উপস্থাপক সাহেব, এবং আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা যিনি এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সম্মুখে অত্যন্ত চমৎকার কণ্ঠে প্রাঞ্জল ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন, আমার অত্যন্ত মহব্বতের বন্ধুবর মুফতি মনিরুল ইসলাম আইয়ুবী, মুহতামিম রাফিউল আমানিয়া বাইতুল উলুম মাদ্রাসা ঝিনাইদহ ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ইত্তেফাকুল ওয়াইজিন বাংলাদেশ সহ মঞ্চ উপবিষ্ট ওলামায়ে কেরাম, আমার অনেক মহব্বতের ভাই বন্ধু সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির রাহবর উম্মতের পথ প্রদর্শক, ওরাসাতুল আম্বিয়া নায়েবে নবী, আমার ছেলে তাজ হযরত যোগ্য বুজুর্গ ওলামায়ে কেরাম ও আমার সম্মুখ পানে সমবেত দিন প্রিয়, ইসলাম প্রিয়, দিনদার, ইমানদার, মুমিন মুসলমান ভাইয়েরা, বুড়া বাবারা, যুবক ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালের অতি সম্মানিতা, অবলা, সরলা, শ্রদ্ধেয়া আমার নেককার মা ও বোনেরা,
আমি সর্বপ্রথম শুকরিয়া আদায় করছি ওই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে, যে মহান রব্বুল আলামিন হাকামুল হাকিমিন, বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আপনার আমার মালিক, আসমান জমিনের মালিক, অত্যন্ত দয়া করে, মায়া করে, অনুগ্রহ করে, আদর করে, মোহাব্বত করে, ভালোবেসে রহমতি বরকতি জান্নাতের টুকরা বাগানে উম্মতের ওলামায়ে কেরামদের মজলিসে আহলে দিল বুজুর্গদের সোহবতে কুরআন এবং হাদিসের নিসবতে আল্লাহ ও তার হাবিবের মোহাব্বতে জাকিরিন শাকিরিন বান্দাদের সাথে গুনাহ মুক্ত পরিবেশে নেককারদের সাথে নেক মজলিসে আপনাদেরকে এবং আমাকে বসার জন্য তৌফিক দান করলেন যে মহান মালিক, সকলে মিলে ওই মহান মালিকের দরবারে কালিমাত শুকর জবান খুলে মুসলমানের কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজ করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আমার প্রাণের ভাইরা, এই যে আলহামদুলিল্লাহ শব্দটুকুন বললেন, এতে কি আপনাদের লস হয়েছে না লাভ হয়েছে? আর একটু জোরে বলেন, লস না লাভ? কি লাভ হয়েছে? আপনার আমার পয়গম্বর হাবিবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে বলেন, আল্লাহর কোনো মুমিন বান্দা বান্দী যদি তার এই জবান দিয়া জিহ্বা দিয়া পবিত্র কোরআনের একটা অক্ষর শুধু উচ্চারণ করে ওযু ছাড়া, তার আমল নামার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা 10টা নেকি জমা করে দেন। শুধু কি তাই? আর যদি কেউ একটা অক্ষর ওযুর সাথে উচ্চারণ করে, কমপক্ষে তার আমল নামায় আল্লাহ 30টা নেকি জমা করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ বাক্যটুকুন আল্লাহর কোরআনের মধ্যে আছে না নাই? সবাই বলে না, আছে না নাই? কোন জায়গায় আছে? আলহামদুলিল্লাহ দিয়া আল্লাহর পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে, ঠিক কিনা? জোরে আওয়াজ দেবেন। এখানে 8টা অক্ষর। কয়টা? বুঝে না? কয়টা অক্ষর? 8টা অক্ষর। তাহলে 3 24, 240টা করে নেকি আমাদের আমল নামায় আল্লাহ জমা করে দিয়েছে। শুধু কি তাই? 8টা অক্ষর দ্বারা গঠিত আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুকরিয়া আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের 8টা দরজাই খুলে দেন। আমার প্রাণের ভাইয়েরা, বহুত দামি একটা মজলিসে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে বসাইছেন। যেই মজলিসের ব্যাপারে আল্লাহর নবী, বিশ্ব নবী বলেন যে এইরকম কোরআনের মজলিসগুলাকে, দ্বীনি মজলিসগুলাকে আল্লাহর রহমতের ফিরিশতারা নিরাপত্তা প্রদান করে। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার জমিনে নজর করে তাকায় দেখেন, রাজনৈতিক নেতাদের মিটিং মিছিল, জনসমাবেশ, গণসমাবেশ, কত কিছু হয়। এই সমস্ত মিটিং মিছিলে পুলিশ, বিডিআর, আর্মি, সেনাবাহিনী, র্যাব, সিটা, কোবরা, ফিবিআই, এনএসআই, ডিএসবি, কত ধরনের প্রশাসনিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কথা ঠিক না বেঠিক? এত ধরনের প্রশাসনিক নিরাপত্তা দেওয়ার পরেও নেতাদের মিটিং মিছিলে বুম ফুটে যায়। কথা ঠিক না বেঠিক? একটু জোরে কোন। কিন্তু কোরআনের মাহফিলে আজও পর্যন্ত কোনো বুম ফুটছে এমন কোনো ইতিহাস কেউ দেখাইতে পারবে না, পারেও নাই, কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না ইনশাআল্লাহ। ঠিক কিনা? কেন? এই কোরআনের মাহফিলগুলাকে স্বয়ং আল্লাহর রহমতের ফিরিশতারা নিরাপত্তা দেয়। সুবহানাল্লাহ। আমার প্রাণের ভাইয়েরা, এই মজলিসগুলা এমন একটা দামি মজলিস, যে মজলিসে বসলে পরে কিতাবের মধ্যে আসছে একজন ফিরিশতা জমিন থেকে আল্লাহর দিকে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে যায়, আরেকজন ফিরিশতা রব্বে করিমের দরবার থেকে জমিনের দিকে আসতে শুরু করে। এই দুই ফিরিশতা তখন আকাশ আর জমিনের মাঝামাঝি জায়গায় একজন আরেকজনকে ক্রস করে, তখন আকাশের ফিরিশতা জমিনের ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করে, ও ফিরিশতা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? জমিনের ফিরিশতা বলে যে আমি অমুক মাদ্রাসার মাহফিলে আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল করিম আল্লাহর নবীর মোহাব্বত নিয়ে আলোচনা শোনার জন্য বসে গেছে। আল্লাহ তাআলা যেন তার জিন্দগির সব গুনাহ খাতাগুলা মাফ করে দেয়, এই জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন, একটা দরখাস্ত আমি আল্লাহর কাছে নিয়ে যাইতেছি। তখন আকাশের ফিরিশতা বলে, ও ফিরিশতা, তোমার আর যাওয়ার দরকার নাই, কারণ রব্বে করিম এই সুসংবাদ দিয়েই আমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন, যেই মাত্র আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল করিম
দিনই আলোচনা শোনার জন্য বসছে, বসার সাথে সাথেই তার জিন্দগির সব গুনাহ খাতা মাফ করে দিয়ে দিছে। মুহতারাম হাজিরিন, এইরকম দিনই মজলিসে বসার দ্বারা তিন ধরনের লোক তিন ধরনের ফায়দা নেয়। মনে রাখেন, ওয়াজ মাহফিলের দ্বারা কয় ধরনের লোক? তিন ধরনের লোক তিন ধরনের ফায়দা উঠায়। যেরকম আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পড়ে জমিনের উপরে, তিন জায়গায় পড়লে তিন রকমের ফায়দা হয়। এক নাম্বার, আকাশের বৃষ্টি যদি নদীতে পড়ে, সাগরে পড়ে, তাহলে কি হয় বলতে পারবেন? ওই নদী আর সাগরের পানি আগের চাইতে আরো বাইরে যায়। কথা ঠিক না বেঠিক? বুঝেন নাই কথা? আকাশের বৃষ্টি যদি নদীতে আর সাগরে পড়ে, তাহলে সাগরের পানি আগের চাইতে বাড়লো না, বাইরে যায়। ঠিক এলাকার ওলামা হযরত যদি মাহফিলের বয়ান শুনে, তাদের ইলমের মধ্যে বরকত বাইরে যায়। দুই নাম্বার, আকাশের বৃষ্টি যদি জমিনের উপরে পড়ে, তাহলে ওই জমিনের ফসল উৎপাদন ভালো হয়। কথা ঠিক না বেঠিক? ঠিক তেমনি ভাবে ওয়াজ মাহফিলের আলোচনা যদি এলাকার মুসলমান ইমানদাররা শোনে, তাদের আমল ভালো হয়। সুবহানাল্লাহ। কথা ঠিক না বেঠিক? তিন নাম্বার, আকাশের বৃষ্টি যদি পায়খানার উপরে পড়ে, তাহলে কি হয়? হ্যাঁ, খেয়াল করেন, আমলের নিয়তে শুনেন। আকাশের বৃষ্টি যদি পায়খানার উপরে পড়ে, তাহলে ওই পায়খানার দুর্গন্ধ পুরো এলাকা ছড়ায়। কথা ঠিক না বেঠিক? আগে তো পায়খানা এক জায়গায় ছিল, এক জায়গায় এটা গ্রাম, এই বাড়ির সাথে মানুষজন গন্ধ পাইছে। এখন বৃষ্টিটা ভিজা এই পায়খানা পুরো এলাকা ছড়াইছে, পুরো এলাকার মানুষ দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ। কথা ঠিক কিনা? জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন। তার মানে আকাশের বৃষ্টি পায়খানার উপরে পড়লে লাভ হয় না, লস হয়, এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। ঠিক তেমনি ভাবে মাহফিলের তিন নাম্বার লোক আছে যারা মুনাফিক, ওই সমস্ত মুনাফিক যারা ওয়াজের প্রধান অতিথি হয়, যাত্রার প্যান্ডেলের প্রধান অতিথি হয়, যারা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলে, মসজিদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা যদি কোনো ওয়াজ মাহফিলের পাশে বসে থাকে, এই ওয়াজে তারা আরো এলাকার মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়ায়। কথা ঠিক কিনা? জোরে আওয়াজ বলেন। কথা ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহি বুঝ দান করুক। সকলে জোরে বলেন আমিন। আর তো জোরে করেন আমিন। রাগ করছেন আমার প্রাণের ভাইরা? আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালামে মাজিদ থেকে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। বিশ্ব পয়গম্বর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অসংখ্য গণিত হাদিস থেকে একটা হাদিস পাঠ করছি। আমি যে হাদিসটা আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি, এই হাদিসটা আল্লাহর নবীর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন নবীজির একজন প্রিয় সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সাহাবীর নাম কি বললাম? এই যুবক ভাইরা বলো, সাহাবীর নাম কি? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই যে বলছেন সওয়াব হইছে, যাই বলছেন মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছেন, তার আমল নামায় সওয়াব হইছে। কারণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটা কোরআনের মধ্যে আছে না? জোরে বলেন। যুবকরা এগুলা মুখস্থ করবা, এই সমস্ত নাম উচ্চারণ করবা। খালি তো মেসি আর রোনাল্ডো আর কাকা নেইমারের নাম উচ্চারণ করো সবসময়। এদের সাথে সম্পর্ক এমন হয়েছে, এমন ফিরিতি তাদের সাথে হয়েছে। দেখেন আফসোস, মুসলমান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির হলের সামনে বিশ্বকাপ যখন আর্জেন্টিনা রাষ্ট্র যখন নিল, মেসি যখন কাপ পাইল, এক শিক্ষিতা নারীকে সাংবাদিকে জিজ্ঞাইতেছে যে আর্জেন্টিনা জিতলো, আপনার কেমন লাগতেছে? মেয়েটা বলে, আমার জীবনে এর চাইতে আনন্দ আমি আর কোনোদিন হই নাই। যেরকম নাউজুবিল্লাহ। শুধু তাই নয়, সাংবাদিক কত ইতর দেখেন। পরে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে সাংবাদিক, যদি এই মুহূর্তে মেসি আপনার সামনে কাকতালীয় ভাবে চলে আসে, আসা তো সম্ভব না আর্জেন্টিনা থেকে আপনার সামনে, মনে করেন আপনার সামনে চলে আসলো, আপনি আপনার সামনে তাকে ফাইলে কি করবেন? দেখেন মেয়েটা কি জবাব দিল। মেয়েটা বলতেছে, আমি নিজে দেখছি ভিডিও ক্লিপটা, মেয়েটা বলতেছে যদিও ও মাইন্ড করবে, ও মানে হাজব্যান্ড, জামাই, বুঝেন নাই? যদিও আমার হাজব্যান্ড মাইন্ড করবে, তারপর আমি বলি
মেসিকে এই মুহূর্তে আমার সামনে পাইলে তার একটা কিস করবো, যেরকম নাউজুবিল্লাহ। কত বড় বেহায় আর প্রতিটা শিক্ষিত নারী হইয়া, ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন, যেই নারী শিক্ষিত হইয়া আরেকজন খ্রিস্টান কুলাঙ্গারকে কিস করবে আশা করে, সে সবাইকে কিস করতে পারে, ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন। তার মানে তার শিক্ষা তাকে সুশিক্ষা, তার এই শিক্ষা তাকে সুশিক্ষিত বানাইতে পারে নাই, তার এই শিক্ষা তাকে কুশিক্ষিত বানাইছে, তাকে লম্পট চরিত্র বানাইছে, তাকে দুশ্চরিত্র বানাইছে, ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন। আর আজকে এই যে নুরানি মাদ্রাসার শিক্ষা দেখেন কত সুন্দর। 6 বছর বা 7 বছরের বেশি মনে হয় না হবে আমার এই বাচ্চাটার, যে এই বাচ্চাটা জানাজার নামাজ পড়াইছে। 7 বছরের বেশি হবে তার বয়সটা? চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে যাওয়ার কথা। 5 বছর, 5 বছরের একটা বাচ্চা আপনাদের সামনে জানাজার নামাজটা পড়ায় দেখাইলো। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? মহিলা লই তারপরে টের পাওয়া যাইব কি করতেছি আর কি আমরা কবরে যায় পাবো। রাগ করলেন? রাগ করলে কষ্ট বলে মাফ করে দিন। তাহলে সাহাবীর নাম কি বললাম? হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। হযরত আবু হুরায়রা সাধারণ কোনো সাহাবী ছিল না, কিন্তু বড় দামি একজন সাহাবীর নাম। ওনার পরিচয় দেই, নাহলে তো এটার প্রতি মহব্বত থাকবে না, আজমত বাড়বে না। এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে আল্লাহর পবিত্র কোরআনের পরে সবচেয়ে দামি আর বিশুদ্ধ যে কিতাব, তার নাম বুখারী শরীফ। ওই বুখারী শরীফ খুললে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, এমনকি লাইনে লাইনে যার নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন হযরত আবু হুরায়রা। সুবহানাল্লাহ, বাড়িতে যাইয়া কই। শুধু কি তাই? আবু হুরায়রার আরেকটু পরিচয় দেই। আল্লাহর নবীর থেকে হযরত আবু হুরায়রা এমন একজন সাহাবীর নাম, যিনি বিশ্ব নবীজির থেকে 2টা বিশেষ নিয়ামত পাইছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ। কয়টা নিয়ামত? আল্লাহ নবীর থেকে আবু হুরায়রা কয়টা নিয়ামত পাইছিল? 2টা। এই 2টা নিয়ামত কি কি পাইছে আমাদের সবার জানার দরকার আছে না নাই? পিছনের বাইরে বলেন তো, জানার দরকার আছে না নাই? কার কার জানার দরকার নাই? হাত তুলে দেখান তো। হাত তুলতেছে, এই যে। হ্যাঁ, বুঝে নাই? সবাই 2 হাত সোজা করেন, সোজা করেন। এই আল্লাহু আকবার বলতে বলছি আমি, সোজা করেন। ধরে রাখেন। এবার আঙ্গুল ফাঁকা করেন, এইভাবে ফাঁকা করেন, নাড়াচাড়া দেন, জোরে দেন, জোরে দেন। আরেকজনের খুমাত লাগায়েন না, যাই আবার থুতনাত লাগায়েন না। এবার জবান করেন, পড়েন আল্লাহু আকবার। আরে এই আওয়াজে নাস্তিক মুরতাদ ভয় পাবে না, জোরে বলতে হবে আল্লাহু আকবার। এই যুবকের দল, জোরে আল্লাহু আকবার। মাশাআল্লাহ, হাত নামান। কারণ লম্বা বয়ান শুনছেন তো, শরীরে একটা অলসতার ভাব, চোখে একটা ঘুমের ভাব চলে আসছে। জাকি দিয়া ঘুমের ভাবটা দূর করে দিছি। বুঝতেছেন না কথাটা? সবাই ভাষা বুঝতেছেন তো? আল্লাহ নবীর থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কয়টা নিয়ামত জানি পাইছিল? 2টা। নাম্বার 1, 1 নাম্বার নিয়ামত, একদিন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী সাহাবীদেরকে সামনে নিয়ে বসে বসে নসিহত করতেছে, বয়ান করতেছে। হঠাৎ করে আল্লাহ নবী কয়, এই সাহাবীরা, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো যে আমার থেকে কিছু নিবা? তাহলে দেই। সমস্ত